یہ ایک معروف بات ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر حج مقرر ہوئے 9 ہجری میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے امیر حج بنا کر ان کو روانہ کیا، لیکن اس سے قبل ایک اور بات جس کی طرف توجہ نہیں ہے زیادہ، یعنی معروف نہیں ہے، اور یہ سمجھا گیا کہ اسلام کا پہلا حج جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوا، جس کے لیے امیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ اب ہم اس بات کی بھی یہاں وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت میں حج ادا کیا گیا۔ یہ اس پر لکھا گیا 8 ہجری میں، اور 9 میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے، اور 10 ہجری میں خود حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ وہی امام محمد عبدالحی قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نظام الحکومت النبویہ، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نقل کیا قاضی حجاز کا یہ قول اکمال سے۔ کہتے ہیں کہ قاضی حجاز رحمۃ اللہ علیہ نے اکمال میں فرمایا کہ اول من اقام للمسلمین الحج عتاب بن اسید سنۃ سمان، پہلا شخص جس نے مسلمانوں کا حج کی اقامت کی وہ حضرت عتاب بن اسید ہیں۔ 8 ہجری میں یہ حج کرایا۔ ثم ابو بکر سنۃ 9، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں، وحج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنۃ 10، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج فرمایا۔ وقال ابن جماعت فی مختصر السیر، اور آگے حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ابن جماعہ نے مختصر السیرہ میں یہ کہا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سنۃ 10 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا۔ ووقف معہ 120,000 اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1,20,000 افراد نے وہاں عرفات میں وقوف کیا۔ بہرحال یہ تو ہو گئی، اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اس سے پہلے حج حضرت عتاب بن اسید کی قیادت میں، امارت میں، اقامت میں ادا کیا گیا۔ اور یہ المواہب پر حواشی ہیں علامہ شبراملسی کے، ان کا قول انہوں نے نقل کیا، کہا وکانا عتاب امیراً علی مکہ ومعہ معاذ بن جبل یعلمہم الفقہ والسنن۔ حضرت عتاب مکہ کے گورنر تھے اور ان کے ساتھ معاذ بن جبل ہوتے تھے جو ان کو فقہ اور سنن کی تعلیم دیتے تھے۔ وکانا عمر و عتاب اذا کا قریبا من 20 سنہ، حضرت عتاب کی عمر اس دوران تقریباً 20 سال تھی، یعنی 20 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ کے گورنر بنے۔ ان کو گورنر کب بنایا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر ہی یہ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ کا گورنر مقرر کر دیا، کیونکہ رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو حج آیا، ذوالحج آیا، اس حج میں ان کی امارت میں حج ادا کیا گیا، اور یہ باقاعدہ طور پر یہ اصابہ میں کہتے ہیں، وفی اصابہ میں ہے اسلم یوم الفتح واستعملہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مکہ لما سار الی حنین واستمر، کہ حضرت عتاب فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مکہ کا گورنر بنا دیا جب حنین کی طرف تشریف لے گئے، واستمر، اور یہ برقرار رہا حضرت عتاب۔
वकीला इन्नमा इस्तामल बादा राजा अमिन ताइफ, एक कौल ये है कि जब ताइफ से वापस पलटे तो फिर गवर्नर बनाया। वह हज्जा बिन नास सनत अल-फतह, और उसी फतह वाले साल यानी 8 हिजरी में इन्होंने हज़रत अत्ताब ने लोगों को हज कराया, यानी हज की इमामत फरमाई। वह अकर्रहु अबू बकर अला मक्का इला अम माता अत्ताब यौम माता अबू बकर, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने दौरे खिलाफत में मक्का पर इनको बतौर गवर्नर बरकरार रखा, यहाँ तक कि अत्ताब का वसाल भी उसी दिन हुआ जिस दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का हुआ, एक ही दिन दोनों का विसाल हुआ। आगे वकाना उमर हो ही ने इस्तामल हो नीफ़म व इशरीन, और ये इसाबा के बारे में, इसाबा के हवाले से ये कह रहे हैं कि उनका लगभग 20 साल की उम्र थी, थोड़ी उम्र में। तो ये बात ठीक है कि थोड़ी उम्र में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको गवर्नर बना दिया। अब इसमें ये कहीं और मैं आपको हवाला नोट करा भी दूंगा। असल बात ये थी कि इनको छोटी उम्र में गवर्नर बना देना, हालांकि बड़े बड़े लोग थे यहाँ वहाँ मक्का में, आप जानते हैं जो फ़तह मक्का के दिन मुसलमान हुए, बड़े बड़े सरदार किस्म के लोग नहीं बनाया, लेकिन इनको बनाया। इसकी एक ख़ास वजह ये थी कि ये आदमी, ये शख्स हज़रत अत्ताब, ये मुनाफिकीन पर सख्त था और अहले ईमान पर इंतहाई नरम था। इस खूबी के पेश नज़र हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तरजीह दी थी और मक्का का गवर्नर बना दिया, अगरचे उम्र में ये थोड़े ही थे, लेकिन उनकी ये सलाहियत जो है ये काबिल मदह थी। और ऐसे वो हवाले के साथ फिर मैं आपको बताऊँ, फिर ये भी बात समझ आ गई ना कि मक्का में भी मुनाफिकीन का वजूद भी था। आगे अगर बहरहाल ये हवाले से हवाला पढ़ते जाएँ कि ये उसदुल ख़ाबा इब्न असीर की है, जिसके हवाले से अकाम लिन्नासिल हज सनत समान, वही बात उसी को दोहराया जा रहा है। व हज अबू बकर सनत तिसा। तो बहरहाल ये जो बुनियादी चीज़ है ना, हज़रत अत्ताब, ये ज़हनों में पूरी तरह वो बैठी हुई नहीं, फिर वो ये कील समझ नहीं आती कि ये कौल क्यों चलता आ रहा है कि इस्लाम में पहले अमीर कौन है। ये भी कील के साथ आता है ना, अत्ताब बिन असीद, यानी कील। एक कौल ये है कि अव्वल अमीरिन फिल इस्लाम अत्ताब बिन असीद वकील, और एक कौल ये है कि अव्वल अमीरिन फिल इस्लाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसकी समझ नहीं आती थी, इसकी समझ अब आएगी इस वजाहत के साथ कि पहली इमारत यानी हजूर ने जो अमीर हज बनाकर मदीना से रवाना किया वो पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही हैं, और मुतलकन हज की अदायगी में जो इमारत है वो हज़रत अत्ताब बिन असीद की है, और वो कोई बतौर ख़ास अमीर हज मुकर्रर नहीं किए गए, वो यानी पहले से ही गवर्नर थे, और गवर्नर क्योंकि मक्का के थे तो इसलिए वो उनकी इमारत जो है उसके साथ ही वो दरज है, तो वो उनको भी अव्वलो अमीर फिल इस्लाम इस बुनियाद पर कहा गया कि पहला हज उनकी इमारत में हुआ और दूसरा हज जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत में। और इनको अव्वल अमीर कहने का मतलब यह है कि बाकायदा दीगर उमूर नहीं, गवर्नरी कहीं की भी नहीं, लेकिन सिर्फ हज के लिए अमीर मुकर्रर कर दिया, तो ये भी अव्वल अमीर फिल इस्लाम हुए। तो इस निस्बत से वो अव्वल अमीर फिल इस्लाम हुए कि वो बाकायदा वैसे ही गवर्नर थे, तो उन्होंने ही कराना था, तो 8 हिजरी में वो पहले करा चुके। लिहाजा ये इस कील का माना था जो इस तफसील के साथ वाज़ेह हुआ।